ये हमेशा ही इस तरह हुंदा रहेगा क्योंकि शिकार हमेशा सिख ही बनते ने। और क्यों ऐसा हुंदा है, इन्हां सारियां गल्लां दे नाल आपां अज दी इस विचार नूं शुरू करदे हां। तो एक मैं गल आप जी की रोशनी दे विच होर लैंदा वां कि जिवें आप जानते हो कि जो हमला होया है उस दे लई अजे की तत्थ ने, की उहदे अजे सच्चाई है, की उहदे सबूत ने, ये अजिहियां सारियां गल्लां अजे सामने आनियां बाकी ने। लेकिन फिर भी क्योंकि खालसा सेंट्रल गुरुद्वारा खालसा जत्था वालियां वल्लों अज ये कहा गया सी कि सिख चैनल खास इत्थे विशेष तौर पर इस जगह उपर पुजे ताकि सारियां संगतां नूं आपां सच्चाई दे बारे दस सकीए, क्योंकि टोटल 15 व्यक्ति गिरफ्तार होए। उन्हां 15 व्यक्तियों दे विचों 9 व्यक्ति जिहड़े सन वो इस गुरुद्वारा साहिबान दे नाल लगदी बिल्डिंग दे सन। जिवें कि आपने थोड़ी देर पहलां थल्ले दीवान हाल दे विच भैन जी पासों सुणी सी, मनजिंदर पाल कौर जी पासों कि ऐसी भी थ्रैट उन्हां नूं मिली सी, थ्रैट सी या आपां पुछांगे उन्हां नूं कि अफवाह सी, रूमर सी, की सी कि गुरुद्वारा साहिबान नूं भी सील कीते जाण दी गल भैन जी ने कही, जो कि बहुत सीरीयस गल है कि गुरुद्वारा साहिबान दे नाल ऐसा कदी हो सकता है, क्योंकि पंजाब दे विच तां ऐसा हुंदा है जिथे कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, पर यह मुल्क तां एक लोकतंत्रिक, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिथे कि हमेशा हर कोई कानून दे नाल चलदा है और कानून दे मुताबिक ही सारे काम हुंदे ने। अज भी जिहड़े साडे नाल प्रबंधक साहिबान या सेवादार साहिबान या इत्थों दे गुरुद्वारा साहिबान दे नुमाइंदे बैठे ने, उन्होंने ने सानूं यही कहा सीगा कि असीं शॉर्ट दे विच कुछ गल्लां ही करांगे, क्योंकि कुछ कानूनी ऐसियां गल्लां हुंदियां ने जिहड़ियां कि अजे नहीं, जिवें कि भैन जी हुणां ने थल्ले स्टेज दे उत्ते भी कहा सी कि कुछ वो गल्लां हजे नहीं ओपन कर रहे क्योंकि कुछ हले कानूनी गल्लां ने। अलबत्ता उन्होंने छड़ दिता गया, जमानत उपर छड़ दिता गया, बगैर किसी चार्ज किते छड़ दिता गया। ये सारियां दी सारियां गल्लां इस वक्त एक किस्म का एक रहस्य जिहा बन के रह गई ने। कौन वो लोग सन जिन्हां ने हमला किया और क्यों उन्हां सारियां नूं गिरफ्तार किया गया, किस बिनाह ते गिरफ्तार किया गया। और क्योंकि केवल एक जगह तो गिरफ्तारी नहीं हुई है, वुलवरहैम्पटन तो भी गिरफ्तारियां हुई ने। यह सारियां दी सारियां गल्लां असीं भैन जी पासों जाणांगे कि की उन्हां नूं इस बारे पता है कि पुलिस ने किस तरतीब दे अधीन या किस तरीके दे नाल या किस तौर दे विच इस काम नूं सिरे चाढ़िया, नेपरे चाढ़िया। अपने वल्लों जो उन्होंने किया है वो कानूनी कार्रवाई है, पर देखण वाली गल तो यह है कि पुलिस नूं इस गल दे हक तो मिले ही होए ने कि शक दे बिना दे उत्ते किसी नूं भी गिरफ्तार कर सकदे ने। पर जिवें कि गुरप्रीत हुणां ने थल्ले स्टेज दे उत्ते भी बोलदियां होए कहा सी कि जिस वक्त 3 जिहड़े गुर के सिख ने बाहर जिस वक्त सड़क के उपर जा रहे सन, उस वक्त सादी वर्दी दे विच जिहड़े पुलिस सन जिन्हां ने कि अपनी पुलिस की यूनीफॉर्म नहीं सी पाई हुई, वो उन्हां नूं जिस वक्त घेरदे ने तां वो समझदे ने कि शायद सानूं किसी होर व्यक्ति वालों अटैक किया गया। कि उन्हां दा घेरन दा तरीका जिहड़ा सी वो जायज़ सी कि उन्हां नूं महसूस होया कि सानूं पुलिस नहीं घेर रही, सगों कोई होर डाकू आदि या कोई भी उन्हां दे मन च आया होगा कि कोई, इस करके उन्हां ने रिएक्ट भी किया। जिवें गुरप्रीत होणां ने थल्ले दस्सिया भी है सानूं उस रिएक्ट के दौरान जरूर जाहिर तौर पर कुछ कसून मुक्का होया या की होया। ये सारियां दी सारियां गल्लां साडे वास्ते इस करके नवीआं भी ने क्योंकि असीं इन्हां गल्लां तो अज पर्दा चुकदे होया इस सारियां गल्लां नूं जाण के भैन जी पासों, गुरप्रीत सिंह साहब पासों कुछ सवाल भी करांगे। तो सब तो पहलां तां जिहड़े मैं आप जी नूं जाणू करवा दियां, बिल्कुल जिहड़े खब्बे पासे बैठे ने वो भैन जी मनजिंदर पाल कौर जी ने, जिहड़े कि बैरिस्टर ने और जिहड़े कि यूनाइटेड सिख दे नुमाइंदे वजों सिख कौम की बड़ी तनदेही दे नाल सेवा कर रहे ने। जिवें कि आपने उन्हां दे विचार थल्ले जाण ही लए कि उन्होंने सारे गुरुद्वारे साहिबान दे प्रबंधक साहिबानां नूं इस गल की अपील की है कि इस पक्षों जदों सिखां दे नाल अजिही कोई भी वारदात होवे, कोई भी सिखां दे नाल या सिखां नूं किसी भी पक्षों पुलिस की तशद्दद का शिकार होना पवे, क्योंकि ये भी असीं उन्हां कोल पुछांगे कि जिहड़े व्यक्ति छुट के आए ने, क्योंकि मैनूं इस गल नूं कहण लग्गिया भी आप दी तक सच्चाई पहुंचानी जरूरी है कि असीं उन्हां नूं इस वक्त कैमरे के सामने नहीं लैके आए, क्योंकि असीं तां कहा सीगा पर प्रबंधक साहिबानां ने कहा कि अजे उन्हां नूं असीं कैमरे के सामने नहीं लिया सकते। ये उन्हां दी गल है, पर असीं उन्हां नूं पुछांगे कि की उन्हां दी गल हुई है, उन्हां दे नाल गल तां ज़ाहिर जरूर होई होएगी जे वो दसनी चाहन कि उन्हां दे उपर की कोई तशद्दद भी किया गया। वैसे तां जिहड़ी अननैसेसरली गिरफ्तारी है वो अपने आप दे विच एक तशद्दद है। तो आपां उन्हां कोल पुछांगे कि की उन्हां दे नाल कोई तशद्दद या टॉर्चर किसी किस्म दा किया गया। तो भैन जी उन्होंने थल्ले अपील की सी सारे गुरुद्वारा साहिबानां नूं कि जदों भी सिख दे नाल किसी भी सिख दे नाल इस तरह का किसी सिख नूं शिकार होना पवे तो यह साडे सारियां दा ही फर्ज बनता है। सिख चैनल का जो फर्ज है, सिख चैनल बाखूबी अपने उस फर्ज नूं निभा रहा है जो तुहाडे तक सच पहुंचा रहा है। जगह जगह उपर जाके असीं तुहाडे तक सच पहुंचा रहे हैं।
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਲਬੱਤਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਮਨਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਰਿਸਟਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੱਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਰਿਸਟਰ ਹੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰੰਟ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਗੈਰ ਵਾਰੰਟ ਦਿਖਾਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਰੰਟ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਵਾਰੰਟ ਦਿਖਾਏ? ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸੀਲ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਬਤ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਬਿਟ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਰੰਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਕੇਮ ਇਨ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੂਆ ਕਿਨੇ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਡ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਅੰਡਰ ਦ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 18 ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, section 18 arrest ਹੁੰਦੇ ਨੇ if somebody has been arrested in premises then they can search those premises। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਚ ਉਸ premises ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਬਗੈਰ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? Yes. Do they have this right under this section? You can search premises, मैं दस रही हूँ, you can search premises without a warrant under the Police and Criminal Evidence Act if there has been arrest in the premises। So they first made the arrest and then they searched the building। How did they come into the building? We're still trying to establish who opened the door। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਣ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬੂਹਾ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਪਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਬੂਹਾ। We are still in the process of establishing that because ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ and we are taking our time establishing those facts, but that's not the nub of the issue at this point because these are legal issues। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ lawful ਸੀ unlawful ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, but it's not relevant at the moment। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, and the possibility ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਮਰ ਆਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਰੂਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀ। two junior police officers had said, and later the senior police officer said they were mistaken, है ना। They had said at 11 o'clock the night before कि after your prayers are over on Saturday, क्योंकि prayers तो Sunday मुकनी सी, after your prayers are over on Saturday, the areas that will be sealed will include the Gurdwara। At which point we immediately raised our concerns to the DI, and at the meeting the next day, ऐसा हो सकता है तुसी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? So we came on down hard, and they said no, there has been a miscommunication as far as their instructions were concerned। They never were going to seal the Gurdwara। So मैं दसन दे तौर ते दस रही सां। क्योंकि मैं एक दो ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਮਾਈਕ ਰੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ 3 ਵਜੇ, ਉਹ ਕੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ? ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। 3 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ, ਉਹ 10:30 ਰਾਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 3 ਸਨ ਨਾ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ
3 ਬੰਦੇ ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ 10:30 ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਲਾਗੀ ਹੈ ਸੈਰ ਕਰਨ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸੋ 10:30 ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੇਲਾ 10:30 ਦਾ ਸੀ 3 ਵਜੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ yes absolutely ਕਿਉਂਕਿ experience of the 3 it was a grabbing experience ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ we have raised all these objections ਅਸੀਂ ਇਹ objections ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 3 ਸਿੱਖ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ so all this will be the subject matter of our objections and investigations that where was your suspicion why did you suspect 3 men just because they were outside the Gurdwara ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੈਰਥ ਪੀਅਰਸ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ that these arrests are on the cusp of illegality ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 10:30 ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਨਾ ਸੀ so Gareth made it very clear that the nature in which ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐਟ ਦਿਸ ਜੰਕਚਰ ਇਟਸ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਕਿ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਕਰੂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝੋ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੰਬਰ 60 ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਦੈਨ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਗੋਜ਼ ਰੋਂਗ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀਰ ਕੌਣ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਐਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੱਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ which you're trying to investigate on television which will not happen because they won't tell you they can't tell you ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿਲ ਲੇਟਰ ਔਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇਟਸ ਅ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀ ਕੀ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਟਸ ਐਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਆਸਕ ਯੂ ਬਲੂ ਇਨ ਯਰ ਫੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਨੋ ਹੂ ਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 30 ਸਤੰਬਰ ਇਹ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬਟ ਯੂ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਗੈਟ ਦੀ ਆਨਸਰਸ ਫਰਮ ਦ ਪੁਲਿਸ ਐਟ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਅਗਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ they've got long bail dates ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 14 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 15 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਲੌਂਗ ਡੇਟਸ ਵਰ ਗਿਵਨ ਜੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ DNA ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫॉर ਅਰੈਸਟੇਬਲ ਅਫੈਂਸਸ ਲਈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਜਸਟ ਕੰਜੈਕਚਰ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਫਿਰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਪਵੇ ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਬਿਟਵੀਨ now and when they are de-arrested or allowed to go without any further return date, they remain suspects. Asi kya si police nu? Can you de-arrest them?
Can you declare that they are not suspects? Or can they, we can't do that? क्योंकि investigation is... ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾਅ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਲਾਅ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ You can only go to court once you've been charged. They haven't been charged with any offence. They've been released on bail. So they're on bail to appear back to the police station by a certain date. At the moment, they have not been charged. So the police would be continuing their investigations. And until they are charged with an offence, it's at that point you go to the court. At the moment, they haven't been charged. It's suspicion. They're arrested on a suspicion, but they haven't been charged. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਬਾਉਂਡ ਤੇ ਬੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ This is police bail, unconditional bail. So there's no money involved. Unconditional bail ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਬੇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਫਰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜੱਥਾ ਸ਼ੈਫਰਡ ਪੁਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ ਉਸ ਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੁਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ As a Sikh community, we have a global responsibility to look after our own. We're not just there to do seva for others, but also we must look after our own, and we have Veers and Benjis who are in trouble, and we must all come together to look after them and to make sure that they come out of this without further issue. As we said, in respect of the Central Gurdwara 9, these arrests, we're not happy with how they were done. Our lawyer has said that they are on the cusp of illegality and also unlawful, and we are looking to get these the bails and get them removed and get them de-arrested as soon as possible, and we would appreciate all the help we can get in doing that. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਐਸਾ ਭਾਣੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦੇ My first message ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ 9 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਪਰ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਔਨ the allegations that have been made. They are very serious allegations and ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ this is not an ordinary allegation of assault unrelated to the community. It's very clear that they are connecting it with the Sikh Panth and therefore each Gurdwara ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ
ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜਥਾ ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣਾ the telephone number here if it's working it wasn't working yesterday was 0207 603 2789 ਹਾਂਜੀ 0207 603 2789 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਐਡਰੈਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ that this doesn't happen again. No, you can't prevent something from happening. What you can make sure is that you have mechanisms in place. ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੇਲ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਵਸੀਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਸੋ therefore we have the systems in place we must use them the gurdwaras must be the centers where these resolutions where these solutions are found ਵੇਖੋ ਜੇ ਇਹ 9 ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ DI ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਡਾਇਲੌਗ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ that the mechanism of the Guru Kar, the mechanism of the Gurdwara is used to the hilt as Guru Sahib has given us the authority to do. And Virji, if you could give the website address. ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਸਨ ਸਾਰੇ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਹਨ and there were 9 of them and there are 15 arrests in total in the UK in relation to the incident ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਸਨ and ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਨ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਕੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗਾ www.khalsajatha.com so that's www.khalsajatha KHALSAJATHA.com and our email address is gen.sec@khalsajatha.com so gen.sec@khalsajatha.com ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੱਗ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਹੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਆਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜੱਥਾ ਤੋਂ ਸ਼ੈਫਰਡ ਬੁਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦ ਔਰ ਬੀਬੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸੋ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਸੋ ਪਰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਫਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਕੀ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਚ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਿਦ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਏ ਅਪੀਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੁਬੋਗੇ ਰੇ ਵਾਪਰੇ ਅਨ ਲੋਗਨ ਕੇ ਆਨ ਪਾਰੋਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਪਾਰੋਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਨ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਵਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਆਂधी ਕਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਪੱਠੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਕਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਉੱਪਰ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ, ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੌਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਖਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਗਜੀਤ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀਓ। ਔਰ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਇਆ ਅਗਲਾ ਜੋ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।